जय श्री राम। जय सियाराम। अच्छा गुरुजी, भगवान रामचंद्र जेतेबेले यज्ञ करथिले सेतेबेले तांको परम सेवक बा परम भक्त हनुमान जी को से यज्ञ को निमंत्रण करथिले कि नहीं, ए विषय मते टिके बुझाई दियंतु। जय सियाराम। जय सियाराम। जय जगन्नाथ। ये हूँ गोटे त्रेतया जुगर बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। जे से समय कथा जिते भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुष रूपे मर्तमंडल को आसीथिले जगतर हितार्थे बा विश्वर शांति निमंते आज्ञा से यज्ञटे करथिले। आज्ञा जो यज्ञटी से करथिले से यज्ञ ने कौन है, माँ सीता बा जानकी अनुपस्थित थिले। आज्ञा तो एटी गोटे प्रश्न आसे बेले बेले जेते बेले भगवान रामचंद्र यज्ञटे करथिले यज्ञ रे केउ माने थिले, केउ मानकु निमंत्रण करा जायथिला एवं काहाकु निमंत्रण करा जाई नथिला। आज्ञा जय सियाराम। जय श्री राम। तेबे बहुत सुंदर कथा। सत्संग कौन करे ना मनुष्यर भाग्य को परिवर्तन कराए। जमिति कि हनुमान चालीसा पाठ कले संकट कटि जाए, विपद हरण हो जाए, असंभव काम संभव हो जाए, रोग व्याधि दूरे जाए, भूत प्रेत पिशाच माने अति दूर दूर को चली जाती एवं अंतिम से जीव बा से प्राणी वैकुंठ रे स्थान पाती। जय सियाराम। जय श्री राम। तेबे जदि संकट मोचन हनुमान चालीसा पाठ कले बा हनुमान गुणगान स्तुति स्तवन पाठ कले एते सब पुण्य मिली थाए, तेबे राम को स्तुति स्तवन कले बा तांकर भजन कीर्तन कले केउ महानंद मिले ताहा कथारे प्रकाश करिबा केबे संभव नुहे। कारण बहु मुनि योगी ऋषि तपी साधु सन्यासी केउ जुगरु से भगवान नाम को गुणगान करी आसीचंती, प्रचार करी आसीचंती, तथापि सबु उणा उणा लगे। कहीं ना भगवान माया बा तांकर आचरण बा तांकर लीला काहाकू जना न थाए। जय सियाराम। जय श्री राम। तेबे ए जो भगवान लीलामय कथा बा भगवान जो लीला करिसंती तांको समय रे बा त्रेतया जुगरे से यज्ञटे करने को चाहूँगी। यज्ञ रे बहु जन को साधु सन्थ मुनि ऋषि योगी तपी इंद्रादि 10 दिगपाल नवग्रह एमती सब देवादेवी को से निमंत्रणटे करिसंती जे समस्ते से राजदरबार उपस्थित रहिबे। तांकर दुई गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र अछंती, समस्त को नहीं ए यज्ञटी करने को जाउछंती। तेबे यज्ञटी करने को हेले कौन करने को हुए ना बहुत जन को निमंत्रण करने को हुए। जमी गोटे धरनी तो आम घर गोटे 21 करुचे, कौन सी पूजा पार्वण टे करुचे कि कौन सी त्रिनाथ मेला टे करुचे कि हनुमान मेला टे करुचे, किसी भी गोटे सांस्कृतिक कार्य देवकर्म करने को हेले बा करवा बेले निजर अतिथि मानू निजर सांगसाथी मानू निजर आत्मीय मानू निमंत्रण करा जाई थाए। ठीक सेमिति भगवान रामचंद्र कौन कले, सान ठाकुर अर्थात सान भाई लक्ष्मण को से पाख को डकाइले। से कहले बाबू लक्ष्मण तुम्हें गोटे काम कर ना, कौन काम करी ना तुम्हें गोटे सूचिका बा गोटे लिस्ट प्रस्तुत कर जे को को मानू को आम निमंत्रण करवा एवं निमंत्रण पत्रटे धरी तांको पाखक तुम्हें जीव एवं समस्त को निमंत्रण करी आसीबो बा डकाइबो। सूचीपत्र तैयारी हैला समस्त स्वर्ग मर्त पातालर समस्त निमंत्रण रहिला। समस्त को निमंत्रित करने निमंत्रण कार्ड मध्य प्रस्तुत हैला, किंतु केही जणे निजर आत्मीय लोक से निमंत्रण रु वंचित रहिले। कहीं तांको निमंत्रण करागला नहीं। सान ठाकुर लक्ष्मण देखिले समस्त को तो निमंत्रण करा जायछि, किंतु रामकर जे परम सेवक
ଯିଏ ଭରତ ସମ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଜଣକ ନିଜ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ନା, ସେ ଗୁଣଟି କ'ଣ ନା, ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ସହଧର୍ମିଣୀ ସୀତାଙ୍କଠୁ ବି ସେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଅଧିକ ସେ ଖୁସି ପାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସଦାସର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବେ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ। ତେଣୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ପରମ ସେବକ ଯିଏକି ହେଲେ ରୁଦ୍ରାବତାର ହନୁମାନ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନାଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁର ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିଲେ ଯେ କୌଣସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ନାମଟିଏ ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ବଡ଼ ଭାଇ, ହେ ପିତା ସମ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ନିଜର, ଆପଣ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଜଗତର ପିତାମାତା ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରାଣୀକୁ ଆପଣ ନିଜର ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲି ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ବା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ପରମ ସେବକଙ୍କୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଠାକୁର ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ଆଗ ଯାଅ, ଯାହାକୁ ଯାହାର ନାଁରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟି ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ତାଙ୍କ ମନଟା ଲାଗୁଥାଏ, ତା ସହିତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପରମ ସେବକ ପ୍ରତି। ତଥାପି ଯାହାହେଲେ ସେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ନା, ଆଜ୍ଞା ଜଗତର ଠାକୁର ସେ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଗତର ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା, ହାତରେ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ଧରି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯିବା କଥା, ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଦେବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇକି ସେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆସିବା ବାଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କିଛି ଦୂର ସେ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଆସିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ନା ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ରାମଙ୍କର ପରମ ସେବକ ସିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ରାମ ଏବଂ ସୀତା ନାମରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାମ ନାମ ସୀତା ନାମ ଏମିତି ସେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଜପ କରି କରି ସିଏ ଦୁନିଆକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କେବଳ ସୀତାରାମ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଜୟ ସିଆରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ହଇରେ ଆଜି ଛାଡ଼ି କାଲି ଯଜ୍ଞଟେ ହେବ। ମନେ ମନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ହନୁମାନଟା କେତେ ହତଭାଗୀରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଏ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ କହିବି, ସତରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଆଘାତ ହେବ, ତାଙ୍କ ମନକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲେ, ମନ ଭିତରେ ସେଟାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାବିବା ଭିତରେ ଭାବୁ ଭାବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିକି ସେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଜୟ ସିଆରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନଭଗ୍ନ ହେଇଛି, ଦେଖିଲେ ସାନ ଠାକୁର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠାକୁରକୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରି ପରସ୍ପର ଆଲିଙ୍ଗନ କରାକରି ହେଲେ। ଏବଂ ହନୁମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖୁସି ହେଇ ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୋ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ। ମୋ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏତିକି ତ ତୁମେ ମୋତେ କହିଦିଅ, ତୁମ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଶୁଣିବି ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ମୋ ମନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆସିଯିବ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖରାରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷ ହେଉଛି, ଶୋଷରେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ କୌଣସିଟି ପାଣି ନାହିଁ, ମରୁଭୂମି ମରୁଭୂମି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଇ ମରିଯିବେ ଏଇ ନାହିଁ, ସେ ନା ସେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ସିଏ ମରି ପାରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ସିଆରାମ।
ଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ବା ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ଭକ୍ତ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମରୁଭୂମିରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛକୁ ଦେଖି ପାଆନ୍ତି, ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ତ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଯଦି ସେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି ବା ଗଛ ମୂଳ ଟିକେ ପାଆନ୍ତି, ସତେକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେରକମ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁରକୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମାଆ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯଦି ଟିକେ ଆପଣ କହିଦେବେ ନା, ତାହେଲେ ମୋ ଭକ୍ତି ରୂପକ ବା ସେବାର ତୃଷ୍ଣାଟା ଯେଉଁ ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି ବା ଭକ୍ତିର ସେବାର ଭୋକଟା ଯେଉଁ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେ ତୃଷ୍ଣା ବା ଭୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିଯିବ, ଭୋକ ବି ମେଣ୍ଟିଯିବ। ଜୟ ସିଆରାମ। ତେଣୁ ସାନ ଠାକୁର କହିଲେ ହଁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କୌଣସି କଥା ଖୋଲିକି ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ କହୁ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଖୋଲିକି କହିବେ କ'ଣ ହେବ ନା ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ପଚରାପଚରି କଲା ପରେ ସେ ପଚାରିଲେ ହନୁମାନଜୀ ସେ ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ ଉତ୍ତର ବି ଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୂଳ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଧରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଛି ସାମ୍ନାକୁ। କହିଲେ ହେ ହନୁମାନ, ହେ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ, ହେ କେଶରୀ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ, ହେ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନ, ଯାହା ପାଇଁ ଏ ଜଗତଟା ସଙ୍କଟ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଯାହା ପାଇଁ ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି, ସେଇ ସଙ୍କଟମୋଚନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁମେ ଶୁଣିଲେ ତୁମ ମନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଚାହିଁ ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ ସାନ ଭାଇ ହେ ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆତର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଯିବ, ଖୁସି ଲାଗିବ। ତାପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ବା ମନକୁ ବୁଝେଇ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟଟି ହନୁମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ମହାଯଜ୍ଞ ରାଜବାସରେ ହେବ ବା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେବ, ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହତଭାଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନି। ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ଜଣକ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେଇ ଜଣକ ହେଲେ ଆପଣ ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନ। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାବୁଥିଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ସେ ଶୁଣିଲେ ଯଜ୍ଞଟେ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ହନୁମାନ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କୁଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ଗଛ ସେ ଗଛ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦର କୌଣସି ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆରେ ଏ ତ ହନୁମାନ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ନା, ୟାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଭଗବାନ ରାମ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ପରମ ସେବକ ଯଦି ମୁଁ ନ ଡାକେ ତଥାପି ସେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ନା ରାମଙ୍କ ଭିତରେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ବି ରାମ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାମଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୀଳା, ସେ ଜଗତକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଜଣକୁ ନ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରମ ସେବକଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୃତ୍ୟ ଭାବ ରହୁଛି କି ରହୁନାହିଁ, ସେବା ଭାବ ରହୁଛି କି ରହୁନାହିଁ, ଏଇଟା ସେ ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଥିବେ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଡାକୁଥିବେ, ତା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଉଥିବେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକଟି ତା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅଛି ସେ ଆସୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ନୁହେଁ କି? ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କୌଣସି ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକଟି ସ୍ୱାର୍ଥପର ନା, ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବ। ଜୟ ସିଆରାମ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନ ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ବୋଲି ତ ସେ ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନ ହେଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁ ଭକ୍ତରାଜ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ନୁହେଁ କି? ସେ ହେଲେ କପି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳବାନ, ମହାବୀର ହନୁମାନ କହିଲେ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବଳର ରାମ ଦୂତ ଅତୁଳିତ ବଳ ଧାମା, ଅଞ୍ଜନି ପୁତ୍ର ପବନ ସୁତ ନାମା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ବଳ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାର ଜ୍ଞାନର ସମ କେହି ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି। ଜୟ ସିଆରାମ। ଏ କଥାଟି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବି ଏ କଥାଟି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ମହାଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଛି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ, କିନ୍ତୁ
ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବା ମହାବଳୀ ମହାତପସ୍ୱୀ ମହାଯୋଦ୍ଧା ଏ ଚାରି ଯୁଗରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଜୟ ସିଆରାମ। କାହିଁକି ନା କେଉଁଠି ସେ ଏତେ ଶକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ନା ଏତେ ଶକ୍ତି ପାଇବାର ତାର ମୂଳ କାରଣଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଶକ୍ତି ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ନିଜକୁ କାୟା ମନ ବାକ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ତା ପାଖରେ ବଳ ଆସିବ, ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ, ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ବିବେକ ଆସିବ, ଚେତନା ସବୁକିଛି। କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ ଧନ ଆସିଲା ଆମ ପାଖରେ ଗର୍ବ ଆସିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ବାହାହେଲେ ଖୁସିର ସୀମା ରହୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭଲ ଗାଡ଼ି କିଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ତାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତଥାପି ସିଏ ପ୍ରଭୁ ସେବାରେ ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ପର। ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ମୋର ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇକି ହିଁ ଅଛି। କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ବା ସେବକ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜୟ ସିଆରାମ। ତେଣୁ ରାମଙ୍କର କଥା ଯେମିତି କେବେ ସରେ ନାହିଁ ବା ରାମଙ୍କର ମହିମା କେମିତି ଯଦି ଗୁଣଗାନ କରି ଯଦି କେମିତି ସାରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କର ପରମ ସେବକ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଣଗାନ କଲେ ବି, ଯେତେ ତାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ବି, ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରବଚନ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କେବେ ସରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ହରି ଅନନ୍ତ, ହରି କଥା ଅନନ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସେ ତ ନିଜେ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭକ୍ତ ହେବେ ତାଙ୍କର ବା କେମିତି ଆଦି ଅନ୍ତ ହେବ, ତାଙ୍କର ବି କୌଣସି ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଜୟ ସିଆରାମ। ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରିଲେ ହେ ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନ, ତୁମକୁ ତ ଯଜ୍ଞକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତ ତୁମେ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ କାହିଁ ଗଦଗଦ ହେଇ ନାଚୁଛ? ହନୁମାନ କହିଲେ ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ନାହିଁ, ୟାଠୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ, ୟାଠୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ମୋତେ କିଛି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନ କରନ୍ତୁ, ସେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ନା। କାରଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ତାଠୁ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗତରେ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଟିକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ବା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ସେ ଜୀବ ବା ସେ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଭକ୍ତଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ତାପରେ ହନୁମାନ ହସି ହସି କହିଲେ ହେ ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ ଦେଇକି। ନା ସେଇ କଥାଟି କ'ଣ ନା ସେଇ କଥାଟି ହେଉଛି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କରାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଲୋକ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ସେବକ, ସାରା ଜଗତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତଳ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଛି, କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ନା କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ନା କ'ଣ ସାଧୁସନ୍ଥ ମୁନିଷକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରମ ସେବକ ବୋଲିକି। ମୋର ଜଗତରେ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ସବୁକିଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଯଦି ମୋର ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ତାପରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଜଣେ ଚାକରକୁ କେବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ କି? ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଜଣେ କେବେ ଦାସକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ କି? ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଜଣେ ସେବକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ କି? ଏ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଡକେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଡକେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଜୟ ସିଆରାମ। ତେଣୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଏତେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ଏ ସାଧାରଣ ଜୀବର ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଅପରପକ୍ଷେ ଏ ଜଗତର ନାଥ, ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ, ଦୟାର ସାଗର, କରୁଣାର ସାଗର ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନର କଥା। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଇକି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଲେ ବୋଲି କିଛି ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ସେ ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଜୟ ସିଆରାମ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ହଇଓ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ପରମାନନ୍ଦ,
ଏତେ ଖୁସି ହନୁମାନଙ୍କର ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ନେଉ ନେଉ ସେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ଭାଇ ଭାଇ ଆସିକି ରାଜଦୌର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପଚାରିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମେ ଯାଇଥିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲ କି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁର କହିଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ସେ ହତଭାଗାଟାକୁ ବି ପାଇଥିଲି। ସେ ହତଭାଗାଟା ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ସେ ଜପ କରୁଥିଲେ। ମା ସୀତାଙ୍କ ନାମକୁ ସେ ଜପ କରୁଥିଲେ। ସେ ନାମରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ, ଏତେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଏତେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ସେ ଆଉ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ, ଏତେ ନାଚିଲେ, ଏତେ ଡେଇଁଲେ, ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦର କୌଣସି ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଜୟ ସିଆରାମ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଠାରୁ କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖି, ଭଗବାନ ପାଖରୁ କିଛି ଫଳ ଆଶା ନ ରଖି, ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରେ ବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରେ, ପୂଜା ଆରାଧନା କରେ, ସେ ହିଁ ହେଉଛି ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ବି, କଳିର ଏ ସମୟରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ ଲୋକରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ଆଶା ଇଚ୍ଛା ରଖି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି, କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ମୁଁ କରିଥିଲି, କେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରିଥିବା ହେତୁ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଯେହେତୁ ମିଳିଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ସତ୍କର୍ମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିଛି। ତେଣୁ ମୋର କର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମୋର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କରିବି, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଜଗତର ସେବା କରିବି, ବୃକ୍ଷଲତାର ସେବା କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପରମ ଧର୍ମ। ଏଇ କଥାଟା ଆମେ କାହା ପାଖରୁ ଶିଖିବା ନା, ଭକ୍ତରାଜ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବା। ଜୟ ସିଆରାମ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନାହାନ୍ତି। ଜୟ ସିଆରାମ। ତାହେଲେ କଥା ହେଇଛି କ'ଣ? ତାପରେ ରାମ ଟିକେ ମନକୁ ଦୁଃଖ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୋତେ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ କହିବି ତୁ ଦୁଃଖ କରିବୁ ନାହିଁ ତ? ନା, ଜଗତର ନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେବେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା କାହାର କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଏହା କରିଛନ୍ତି ବା କାହାର ହିତ ପାଇଁ କାମଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯେଉଁ ମାଆ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମାଆର ସ୍ନେହମମତା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମାଆର କରୁଣା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକା ଡିଆଁକେ ଯିଏ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ରାମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ, ସେହି କପିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ, ସେହି ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ତାଙ୍କର କଥା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ନା, ଯୁଗେ ଯୁଗେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ସେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇକି ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ତ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ, ପୁଣି ଆପଣ ହନୁମାନ ପାଖରେ କେମିତି ଋଣୀ ହେଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ପଛ କଥାଟିଏ ମନେ ପକାଇ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସର୍ପବାଣରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା, ସାପମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼େଇକି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଆମକୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା? ନା ହନୁମାନଜୀ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ନା ହନୁମାନଜୀ ଏମିତି କେମିତି ବଞ୍ଚେଇଲେ ନା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗରୁଡ଼କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଗରୁଡ଼ ଆସିଲା ସାପମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ଆମେ ପୁଣି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇକୁ କିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା? ନା ହନୁମାନଜୀ ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ ସିଏ ବଡ଼ ନା ରୋଗୀଟା ବଡ଼? ଯିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ ସିଏ ବଡ଼। ଆମକୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ? ହନୁମାନଜୀ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ସିଏ ବଡ଼ ନା ଆମେ ବଡ଼? ହନୁମାନଜୀ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯିଏ ଜୀବଦାନ ଦିଏଲା ସିଏ ହେଲା ବଡ଼। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ହେଉଛି ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ନା, କାରଣ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ହୃଦୟରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତମାନେ କେବେ ନିଜ ପାଦ ତଳେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ହେଉଛି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ପୂଜନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି। ଜୟ ସିଆରାମ। ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେଇ ହନୁମାନ ଯିଏକି ଲଙ୍କାକୁ ଦହନ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଅକ୍ଷୟକୁ ଗୋଟେ ମୁଥାରେ ବଧ କରିଥିଲେ, ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ମାନେ ରାକ୍ଷସର ସେନାକୁ ସେ ଯିଏ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବଧ କରି ଚାଲିଥିଲେ, ସେଇ ମହାବଳୀ କପିଶ୍ରେଷ୍ଠ ହନୁମାନ
ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେ ତାଙ୍କର ମା ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନେ ପକାଅ ଏଠିକାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଏ ଯଜ୍ଞ କରି ହେବ ତ? ହନୁମାନ ସେ ଯଜ୍ଞ କିଛି କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମା ନାହିଁ ମାନେ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ବି ନାହିଁ, ମା ନାହିଁ ମାନେ କୌଣସି ସେବା ଆରାଧନା ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ସେ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ହନୁମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏହା କଲି ଯେ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରା ନଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ କରି ଆମେ ଯଜ୍ଞଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ସୁଧୀମଣ୍ଡଳ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯେ ଯେଉଁଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥାଆନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟା, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଯେଉଁଠି ରାମ ଥାଆନ୍ତି ସେଠି ହନୁମାନଜୀ ବି ଥାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଅଛି ମାନେ କାୟା ଅଛି ମାନେ ଛାୟା ବି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ହନୁମାନ ନିହାତି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଯଜ୍ଞଟି କରିବାକୁ ସ୍ଥିରକୃତ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ମା ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ହନୁମାନ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯିବେ, ଯଜ୍ଞରେ ବିଘ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ମା ଯଜ୍ଞରେ ନାହାନ୍ତି ସେଇ ଭୟକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ପରମ ସେବକୁ ଡକେଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ତ ଡକେଇ ନଥିବାର ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା। ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହନୁମାନ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିଥିଲେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆସିଥିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଅଳି କରୁଛନ୍ତି ବା ସେ କି ପ୍ରକାର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଲୀଳାଖେଳା ରହିଛି, ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା। ବୋଲ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ ସିୟା ରାମ। ହର ହର ମହାଦେବ।